قضا کو دعا جو ہے ٹال سکتا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا والا حصہ ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ. عمر کے اندر اضافہ نہیں کرتا، عمر کو جو ہے لمبا نہیں کرتا مگر نیکی. اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں دعا کراؤں، دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بتا دیا کہ اگر ہم دعا کریں اور ہماری دعا مقبول ہو جائے تو مقدر بھی ٹل جاتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ سے یہ بتانا چاہیں گے کہ ابھی دستار کے وقت میں کچھ عورتیں یہاں آئی، ان کو لوگوں نے منع بھی کیا. جب بڑا غلطی کرے گا تو چھوٹا تو غلطی کرے گا. یہ جو آپ کے یہاں سامنے ڈھیر لگا ہے، کیا یہ سنت کے مطابق اور اسلام کی جو سادگی ہے اس کے مطابق ہے؟ یہ جب آپ کا اسٹیج جو ہے وہ سادگی پر نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے چاہے طرز پر نہیں ہے، تو ہمارے چھوٹے اور ہمارے سماج کا وہ طبقہ جنہیں تعلیم کا جو ہے بو تک نہیں ملی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ماحول ہے، تو وہ کیسے جو ہے کیا اسلامی زندگی اور اسلامی سادگی جو ہے اپنائے؟ یہ ایک بڑے عالم کا جو ہے نچوڑ ہے ایک بات کی، اگر علماء مستحب چھوڑے گا تو عوام سنت کو چھوڑ دے گا. جب علماء سنت کو چھوڑے گا تو عوام واجب کو چھوڑ دے گا. اگر جو ہے علماء واجب کو چھوڑے گا تو عوام فرض کو چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری کا پروگرام ہوا، وہاں پر کچھ بچوں نے جو ہے مالا پہنایا، ہاتھ پہنایا اور کچھ سجایا بھی. حضرت مولانا ارشد مدنی مدظ العالی نے اس پر تنبیہ کیا اور انہوں نے ایک مثال پیش کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ صدیق کے حین حیات اسلام کو توڑا نہیں جا سکتا، اسلام میں کوئی کمی نہیں لائی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی جو شکل تھی وہی ہماری زندگی میں رہے گی، ہم اس کو ہی اپنانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جو ہے نا جان کیوں نہیں چلی جائے. ہمارے جیتے جی جو ہے ہم اپنے جو ہے کیا نبی کا جو ہے کوئی جو ہے کیا جو عمل ہے اس میں کمی نہیں لا سکتے. اور ایک بات آپ لوگوں سے یہ بھی توجہ دلاؤں، یہ کلہیا ہے نا، یہ صدیقی نسل سے تعلق رکھتا ہے. یہ کلہیا جو ہے یہ صدیقی نسل سے تعلق رکھتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے سے کچھ لوگ گجرات آئے تھے، سورت اور کچھ کے علاقے میں وہ آباد ہوئے. پھر فوجی پیشہ اپنایا اور نوح اور میوات میں اس کے کچھ لوگ چلے گئے ریجمنٹ. جب پٹنہ کے اندر فتح نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو ہے صدیقی ریجمنٹ کو لایا اور ان کو وہ فتح کیا. اور جب نیپال والے گھسپیٹی کر رہا تھا جلال گڑھ تک قبضہ کر رکھا تھا تو امیر سیف اللہ خان نے کلہیا ریجمنٹ، جس کو بولیے آپ صدیقی ریجمنٹ، اور یہ ارریہ پورنیہ ضلع آ کر کے کلہیا ریجمنٹ بن گیا، نام ان کا بدل گیا. تو یہ صدیقی ریجمنٹ نے
नेपालियों को यहाँ से भगा करके जो है जोगबनी पहुंचाया और वहां मुआहदा हुआ कि अब से सरहद यही रहे। तो ये सिद्दीकी नस्ल अपने आप को भूल गया। एक शेर का बच्चा बकरी में पला तो वो भी बकरी बन गई। जंगल से एक चरवाहे को शेर का बच्चा मिला, वो बकरी के जो है ना रेवड़ में लाके रख दिया, बकरी ही का दूध पी करके वो बच्चा जो है जवान हुआ। वो घाट पर जो है पानी पीता था, बकरी भी, वो शेर का बच्चा जो जवान हो चुका था वो भी एक ही साल घाट पे पानी पीता था। तो एक रोज इत्तेफाक से शेर भी वहां पहुंच गया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये हमारी बिरादरी का जो है बच्चा जवान शेर ये बकरियों के साथ जिंदगी गुजार रहा। तो उसको कहा कि तुम तो शेर हो, तुम्हारा काम तो जो है चीरना फाड़ना इसको खाना है और तुम इनके साथ जो है क्या घूम रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं, कहा कि जरा तुम अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो और उसकी शक्ल देखो। तो शेर के बच्चे को भी समझ में आ गया, वो जवान को वाकई हम शेर की औलाद है। फिर वो जो है बकरियों को चीरना और फाड़ना शुरू कर दिया। तो जिस बुढ़िया की जो है वो बकरी थी वो जो है गम में ये अशार पढ़ने लगी और उसका मफहूम ये था कि किसने तुमको खबर दे दिया कि तुम जो है क्या बकरी का नहीं शेर का बच्चा हो, किसने तुमको ये खबर दे दिया और इसकी वजह से पूरे रेवड़ को तुमने फाड़ डाला। तो जो माहौल होता है आदमी वैसे ही बन जाता है, माहौल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन अगर उसका बाप यहूदी है तो उनको यहूदी बना लेता है और नसरानी है तो नसरानी बना लेता है, मजूसी हो तो मजूसी जो है क्या बना लेता है। आज हमारे अंदर दीन का रुखसत होने का बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारा माहौल जो है वो दीनी नहीं है। ये बच्चे जो कुरान हिफ्ज किया आपने इनका बहुत एजाज किया। कुरान का एजाज और इज्जत और एहतराम अजमत हम क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम, वो हमारे लिए हिदायत के लिए उतारा गया है। तो जो बच्चा उनका अल्फाज को महफूज कर लेता है हमको बड़ी खुशी होती है और होना भी चाहिए। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अहम यह है कि हम कुरान के पैगाम पर उसके तालीम पर अमल करें। लेकिन जहां तक अमल की बात आती है तो हम तो वहां बहुत पीछे हट जाते हैं। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने समाज के अंदर तालीम का माहौल पैदा करें और अमली मैदान भी जो है क्या हम अपना जो है क्या ठीक करें, ताकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो हमारे माहौल में अच्छा बने। आज गांव में लोग परेशान हैं, किसकी वजह से? नशा की वजह से। ये नशा कोई माँ के पेट से तो आदत लेके नहीं पैदा होता, माहौल ही में वो रह सकता है। तो ऐसे माहौल में बच्चा को जाने ही क्यों दे कि जहां उसकी आदत बिगड़ जाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम अपना माहौल को ठीक करें। मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब ने दारुल डोडिया की जो है तारीख बयान किया कि हमारे वालिद साहब भी जो है यहाँ पढ़े, डोडिया से जो है हुफ्फाज जाते थे, है ना। हम भी जानते हैं कि मौलाना मुबीन साहब भी जो है क्या गरिया जाके तरावी पढ़ाते थे, काशीबाड़ी में भी जो है क्या पढ़ाते थे वो। और एक हाफिज 4-4, 5-5 जगह जाके पढ़ाते थे, हाफिज की कमी होती थी। गरैया वाले जो है डोडिया और रजखर में आके जो है ईद की नमाज पढ़ते थे बरकतन। तो डोडिया वालों को ये भी जो है क्या एहसास करना चाहिए कि इनके आबा व अजदाद को जो ये मकाम मिला
اور ان کے جو ہے محنت اور ان کے دینی خدمات کی وجہ سے علاقہ آج ان کا جو ہے کیا احسان مند ہے. تو ان کا جو یہ نئی نسل ہے آج انہیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کا عزت کا اور ان کے اخلاق کا وارث بنے, سچا وارث بنے.